So, good afternoon, all of you. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, shall we start our lecture? Yes, sir. Okay. In the last lecture, we had discussed two parts or the 2 points. In the first part, in the first point, we had discussed the structure of the optical fiber. Here, if we see the cross-sectional view of the optical fiber, then what we had observed the three regions. First one and the innermost region is known as the core region. We call this is the light guiding region, having the diameter in the order of 5 micrometer to 100 micrometer. The surrounded by a coaxial, and the middle region or the second region is known as the cladding region, having the diameter in the range of 125 micrometer. Due to the cladding region, your light is within the core region through the phenomenon of the total internal reflection. So, and the last and the third region is known as the jacket or the sheath region. It protects the core region or the cladding region from the moistures. Okay. The second one is the refractive indices of the core region and the cladding region are the difference. The refractive index of the core region is we consider the N1, and the refractive index of the cladding region we consider the N2. So here the refractive index of core region is greater than the refractive index of the cladding region, that is N1 is greater than the N2. After that, we had discussed the second point, that is the total internal reflection. So in this case, in this point there are three different cases. In the first case, there is the incident ray and the refracted ray. Incident ray, due to that incident ray, there is the angle with the normal, we call this is the theta1. There is the theta2 due to the refracted angle with the normal theta2. When we increases the incident ray, then a refracted ray bends away from the normal, and that refracted ray theta2 is equal to the 90 degree. When in that condition your theta1 is known as the critical angle. Again, if we increases the incident angle theta1, again your refracted angle increases, that is refracted ray again bends away from the normal. Means in the last condition or in the third condition, your incident ray and the refracted ray are in the same medium, so there is the no refraction, there is the reflection. There is the reflection. So we call there is the total internal reflection. Here we apply the Snell's law. Sin theta1 divided by sin theta2 is equal to N2 divided by N1. N1 and N2, these are the two refractive indices of the two different media. Again, we can write this equation, N1 sin theta1 is equal to N2 sin theta2. Okay, when we apply the second condition, critical angle, that time your theta2 is equal to 90 degree and theta1 is equal to the critical angle, that is the theta c. If we put these two values, theta1 is equal to theta c and theta2 is equal to 90 degree, then we know the sin 90 is equal to 1. So if we solve this equation, then what we get? We get sin theta c is equal to N2 divided by N1.
So theta c is equal to sin inverse n2 divided by n1. So this is the total internal reflection. So in today's lecture, we will discuss acceptance angle and the acceptance cone. What is the acceptance angle and what is the acceptance cone? Okay, I think my screen is visible. Yes. कोणीतरी रिप्लाय देत राहावा, बोलत राहावा, म्हणजे मला पण समजून जाईल. ओके, ठीक आहे. यस सर. हा ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे काय असतो आणि ऍक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय असतो? ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द ऍक्सेप्टन्स अँगल. व्हॉट इज मीन बाय द ऍक्सेप्टन्स अँगल? असा अँगल की त्या अँगल मधून, तेवढ्या अँगल मधून जी काही इन्सिडेंट सिग्नल्स असतील, इन्सिडेंट रे असतील किंवा याच्या आतमध्ये होणारी जी लाईट एंटर होणारी आहे ती तेवढ्याच अँगल मधून एंटर होणार आहे. मग तो अँगल कशाच्या मध्ये आहे? तो ऍक्सेप्टन्स अँगल एक तर तुमचा इन्सिडेंट रे with axis of that fiber, with axis of that fiber. Okay, see this figure. Okay, in this figure तुम्हाला काय काय ऑब्झर्व होतंय? See here, there is the one फायबर ऑप्टिक्स, एक केबल आहे आपल्याला इथं ऑब्झर्व होते, ऑप्टिकल फायबर. ओके, ठीक आहे. इनर मोस्ट रिजन वी नो दॅट इज द कोर रिजन. हा जो तुमचा रिजन आहे आतमधला, या रिजनच्या आतमधला जो रिजन आहे तो तुमचा कोणता रिजन आहे? कोर रिजन आहे. इथून स्टार्ट होते तुमचा कोर रिजन. हा तुमचा काय आहे? तुमचा कोर रिजन आहे. हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1. त्या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तुमचा n1. The second region surrounded by the core region is known as the cladding region, having the refractive index n2. ह्या कोर रिजनच्या बाहेर सराउंडिंगला हा जो दुसरा रिजन आहे त्याला आपण म्हणतोय क्लॅडिंग रिजन. आणि या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? n2 एवढा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. ओके, अगेन हिअर आपल्याला काय काय ऑब्झर्व होते? देर इज द वन ऍक्सिस दॅट ऑफ द फायबर. ह्या फायबरला एक ऍक्सिस आहे. कुठून स्टार्ट होते? इथून स्टार्ट होते तुमचा त्या फायबरचा ऍक्सिस असाच पास होतो इथून. ओके, आता या फायबर ऑप्टिक्सला किंवा या फायबरच्या केबलला दोन एंड आहेत. कोणते? एक तर फर्स्ट एंड असणार आहे की जिथून लाईट त्या फायबरच्या आतमध्ये एंटर होणार आहे, आणि दुसरा एंड असणार आहे जिथून तुमची लाईट किंवा तुमचे सिग्नल्स असतील ते त्या केबल मधून आउट होणार आहेत, बाहेर जाणार आहेत. ओके, ठीक आहे. तुम्ही इन जनरल खूप वेळा ऐकलं असेल बघा, एखादी कोणत्या तरी नवीन गोष्टीची मार्केटमध्ये एंट्री होणार असेल तर आपण काय म्हणत असतो? एक नवीन गाडी आलेली आहे मार्केटमध्ये किंवा एखादा नवीन मोबाईल येणार आहे, आपण त्याला काय म्हणत असतो? लॉन्च होत असतो म्हणतो. लॉन्च होत असतो म्हणजे काय करत असतो? तो एंट्री करत असतो, तिथं मार्केटमध्ये एंट्री करत असते. किंवा एखादा हिरो असतो, एखादी हिरोईन असते, ती इंडस्ट्रीमध्ये आली तर काय म्हणतो? लॉन्च झालं म्हणतो आपण ते. मग ह्या फायबरला जर का दोन एंड असतील तर डेफिनेटली एका एंड मधून तुमची लाईट, तुमचे सिग्नल्स या फायबरच्या आतमध्ये काय होणार आहेत? एंटर होणार आहेत. म्हणजे आपण त्या एंडला आपण म्हणूया की दिस इज द लॉन्चिंग एंड. त्या एंडला आपण काय म्हणूया? लॉन्चिंग एंड और द लॉन्चिंग झोन. ओके, सी दिस इज द फर्स्ट एंड. हा तुमचा पहिला एंड आहे की या पहिल्या एंड कडून तुमची लाईट त्या फायबर मध्ये काय होणार आहे? एंटर होणार आहे. त्याला आपण म्हणूया लॉन्चिंग झोन और द लॉन्चिंग एंड. आता बघा, ऑलरेडी आपण म्हणतोय देर इज द टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस. n1 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन. या कोर रिजनचा हा पहिला रिजन आहे. या कोर रिजनचा n1 एवढा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. सेकंड रिजन क्लॅडिंग रिजन आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? n2 आहे. आता मला सांगा, हे n1 आणि n2 हे दोन जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत ते कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनचे आहेत. मग ते डेन्सर मीडियम मध्ये येतात का रेअरर मीडियम मध्ये येतात? येस येस, दोन मीडियम असतात, एक डेन्सर मीडियम असतो आणि एक रेअरर मीडियम असतो. मग हे कोणत्या मीडियम मध्ये येते? कोर अँड द क्लॅडिंग. येस, ऑडिबल? येस सर. येस, कोणता मीडियम असेल मग? ते डेन्सर मीडियम असेल का रेअरर मीडियम असेल? रेअर मीडियम. रेअरर मीडियम असेल. आणि डेन्सर मीडियम म्हणजे कोणता असतो मीडियम?
कोर असं असं नाही ना, असं नका म्हणू, आपण कन्सिडर करूयात की बाहेर एक हवा आहे आणि इथून लॉन्चिंग एंड आहे. हे एंड म्हणजे कोणतं तरी मीडियम आहे. आता बघा, मी म्हटलं की ही एक केबल आहे, त्या केबलच्या आतमध्ये तुमची लाईट एंटर व्हायला लागलेली असे. हे एक कोणतं तरी मीडियम आहे, हे केबलचं, आणि हे बाहेरचं एक कोणतं तरी मीडियम आहे. बाहेरच्या मीडियमला आपण काय असले मीडियम म्हणणार? रेअरर मीडियम. आणि जे फायबरचं मीडियम आहे त्याला आपण काय म्हणूया? डेन्सर मीडियम म्हणूया. ओके, ठीक आहे. म्हणजे लाईट या फायबरच्या आतमध्ये एंटर होण्याच्या आधी कोणत्या तरी दुसऱ्या मीडियम मध्ये आहे, बरोबर आहे का नाहीये? आहे का नाहीये? मग त्या ज्या मीडियम आहे त्याला आपण म्हणूया दिस इज द रेअरर मीडियम हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N0. लाईट फायबरच्या आतमध्ये जाण्याच्या आधी हे वेगळ्याच बाहेरच्या एअर मीडियम मध्ये आहे, जिथून ती लाईट त्या फायबरच्या आतमध्ये जाते. पण आतमध्ये एंटर होण्याच्या आधी ती कोणत्या तरी दुसऱ्या वेगळ्या मीडियम मध्ये आहे, त्याला म्हणूया रेअरर मीडियम or the air medium having the refractive index N0. N0 is the refractive index of the air medium. Yes, N0 हा एक रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तो कशाचा आहे? तुमच्या एअर मीडियमचा आहे. म्हणजे तुमच्याकडे इथं 3 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स झाले, इंडायसेस झाले, N0, N1 and the N2. Okay, tell me, N0 is the refractive index of the air medium. N1 is the refractive index of the core region and N2 is the refractive index of the cladding region. आता बघा, या रेअरर मीडियम मधून, या एअर मीडियम मधून तुमची लाईट अशी या फायबरच्या आतमध्ये काय झाली? एंटर झाली. काय झाली? एंटर झाली. बट जेव्हा ती या ऍक्सिस वरती जाते तेव्हा ती काय करते? तर तिचा पाथ चेंज करून तिथं रिफ्रॅक्शन होतं. काय होतं? तिथं रिफ्रॅक्शन होते. का रिफ्रॅक्शन होतंय? तर जेव्हा या ऍक्सिस वरती स्ट्राईक करते, इथे येते, म्हणजे इथं काय आहे? इंटरफेस आहे. कशाचा इंटरफेस आहे? किंवा इथं बाउंड्री आहे. कशाची बाउंड्री आहे? दोन वेगवेगळ्या मीडियमची बाउंड्री आहे. जेव्हा या इंटरफेस वरती जाते तेव्हा तिथून कोणता सरफेस लागला? तुमच्या कोर रिजनचा सरफेस लागला. आणि बिफोर तिथं स्ट्राईक व्हायच्या आधी, बिफोर त्या बाउंड्री वरती जायच्या आधी कशाचा मीडियम आहे? तुमच्या एअरचं मीडियम आहे. म्हणजे मीडियम चेंज केलं तर तिनं काय केला? त्याने पाथ चेंज केला. म्हणजे या ए पॉइंट वरी काय झालं? तिचं रिफ्रॅक्शन झालं. काय झालं? रिफ्रॅक्शन झालं. ओके, ठीक आहे. आता या फायबरच्या आतमध्ये एंटर होऊन ती लाईट कुठे गेली? सरफेस वरती गेली, इंटरफेस वरती गेली. कशाच्या सरफेस, कशाच्या इंटरफेस वरती, कशाच्या बाउंड्री वरती जाऊन स्ट्राईक झाली? तर तुमच्या कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनच्या बाउंड्री वरती जेव्हा स्ट्राईक होते तेव्हा तिथं काय होतं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं आणि ती लाईट पुन्हा बॅकला येऊन झिगझॅग पॅटर्न मध्ये येऊन अदर साइडच्या अपोजिट बाजूच्या बाउंड्रीवरती येते, कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीवरती येते आणि पुन्हा इथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन लाईक दिस झिगझॅग पॅटर्न लाईट काय होती? प्रोपॅगेट होती 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट लाईक दिस. ओके, इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं? इथपर्यंत लक्षात आलं? येस सर. एनी डाऊट? Yes, sir. मी साधा माणूस आहे, मला कोणाच्या मनातलं ह्याच्यातलं काही कळत नाही, कोणाला समजलंय का कोणाला नाही. माझं एक काम आहे विचारणं, समजलंय का नाही मी विचारत असतो. नाही समजलं तुमचं काम आहे, सर समजलं नाही मला 10 वेळा सांगा, 100 वेळा सांगा, मी सांगणार तुम्हाला. नाही सांगितलं का मग परत अजून विचारायचं एकदा. ठीक आहे. आता बघा, मी काय सांगितलं? एअर मीडियम मधून लाईट फायबर मध्ये एंटर झाली. पहिल्यांदा कोणत्या मीडियम मध्ये गेली? कोर रिजन मध्ये गेली. जेव्हा त्याचा ऍक्सिस आला कशाचा? या फायबरचा, तिथून रिफ्रॅक्शन झालं, इंटरफेस वरती गेली, बाउंड्री वरती गेली कोर क्लॅडिंगच्या, तिथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन पुन्हा कुठं आली? अपोजिट बाजूच्या बाउंड्री वरती आली कोर आणि क्लॅडिंगच्या, पुन्हा तिथून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन लाईक दिस या झिगझॅग पॅटर्न मध्ये 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट मध्ये गेली. म्हणजे लाईट काय झाली? सिग्नल काय झाली? तुमचे ट्रान्सफर झाले. ओके, सी हिअर. आता आपण काय म्हणतो? जिथून लाईट एंटर होते त्याला म्हणू आपण लॉन्चिंग झोन और द लॉन्चिंग एअर. देयर इज द अँगल थीटा आय मीन्स इन्सिडेन्स अँगल. ओके, इथे सुद्धा इन्सिडेन्स अँगल आहे. हा काय झाला? तुमचा नॉर्मल झाला. इथे एक नॉर्मल असणार आहे तुमचा, इथे एक नॉर्मल असणार आहे. आता बघा, इथं जेव्हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे तेव्हा तुमचा तिथला जो इन्सिडेंट अँगल असेल तो मिनिमम असेल, मिडल असेल का मॅक्झिमम असेल? इन्सिडेंट अँगल व्हेन देयर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
इन्सिडेंट अँगल हा कसा असेल, मॅक्झिमम असेल, मॅक्झिमम. मॅक्झिमम. जेव्हा आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भेटतं त्याच्यानंतर आपण इन्सिडेंट अँगल इन्क्रीज करतो का, करत नाहीये, आपल्याला गरजच नाहीये का, तर तिथं आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भेटलेलं आहे, त्यामुळे आपण तिथून पुढे इन्सिडेंट अँगल हा इन्क्रीज करत नाहीये. ओके, सी हियर देयर इज द वन अँगल, इथे तुम्हाला ट्रायंगल भेटतो बघा, ABC, हा आपल्याला कुठेतरी पुढे यूज करायचं, थोडंसं लक्षात राहू द्या. ठीक आहे, ठीक आहे, ओके, ठीक आहे. So as shown in the fiber, okay, please correct here, इथे C नाहीये, as shown in the fiber, refractive index of the core be N1 and cladding be the N2 is less than the N1, means the refractive index of cladding region N2 is less than the refractive index of the core region, that is the N1. So let no, इथं नो नाहीये, N0, let N0 be the refractive index of the air medium, N0 be the refractive index of the air medium if theta I is the angle of incident and theta R be the angle of refraction, and this ray strikes the core cladding interface with angle greater than the critical angle. Yes, if there is the total internal reflection, means there is the incidence angle is greater than the critical angle. जेव्हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं तेव्हा तुमचा इन्सिडेन्स अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा जास्त असतो का कमी असतो? जास्त असतो. दॅट्स वाय हिअर वी कॅन राईट phi is greater than the phi c. Phi means incident angle is greater than the phi c means the critical angle. So there is the total internal reflection takes place. Okay, in this paragraph, if any doubt, if any question, then please ask me. याच्यामध्ये कोणाला काही क्वेश्चन, काही अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, ही फिगर एकदा बी केअरफुली तुम्ही चेक करून घ्या, बघून घ्या. आपल्याला पुढे डेरिव्हेशन डिराइव्ह करायचं आहे, एक एक्सप्रेशन आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेट करायचं आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही एकदा हे बघून घ्या. ओके, नाउ वी अप्लाय द स्नेल्स लॉ टू द लॉन्चिंग एंड ऑफ द फायबर. हे जे लॉन्चिंग एंड आहे फायबरचं, इथं आपल्याला स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचा. वेअर इज द लॉन्चिंग एंड? इथं आहे तुमचं हे जे लॉन्चिंग एंड आहे ना, इथं आपल्याला काहीतरी स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. मग तो तुमचा स्नेल्स लॉ काय असेल हो त्या लॉन्चिंग एंडचा? येस, टेल मी स्नेल्स लॉ. व्हॉट इज द स्नेल्स लॉ ॲट द लॉन्चिंग एंड? साइन थीटा आय divided by sin theta r. Sin theta I is equal to I divided by sin theta r is equal to n1 divided by n0. n1 divided by n0 we call this is the equation number 1. This is the Snell's law where we apply at the launching end. पहिल्या एंडला आपण हा स्नेल्स लॉ अप्लाय करतोय. तो तुमचा स्नेल्स लॉ काय आहे? sin theta I divided by sin theta r is equal to n1 divided by n0, where n1 is the refractive index of the core region and n0 be the refractive index of the air medium. So this is the equation number 1. Okay, any doubt, any question up to equation number 1? Up to equation number 1, any doubt? No, sir. No. Okay, आता आपण हे ओके सर्वांनी जरी नोटबुक घेतली तर बरं होईल. एक तुम्हाला फॉर्म्युला विचारायचा आहे, तेवढं तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, ठीक आहे, मध्ये आहे, पुढे येतो आपल्याला, मी तेव्हा सांगतो तुम्हाला. अदर लेक्चरला किती मुलं प्रेझेंट असते? तो बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, पहिल्या लेक्चर पासून किती मुलं प्रेझेंट असते? किती मुलं प्रेझेंट? 65 पर्यंत. ओके, फक्त फिजिक्सलाच पळून जाते ती का असं रोजच शेवटच्या लेक्चरला निघून जाते? ओके, आता आपल्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन करूया. झाले, तुम्हाला समजले ना? सिलेबस रिड्यूस झाला, कॅन्सल झालाय म्हणून फुल 100% सिलेबस आहे ते सांगितलं का आज कोणी? यस सर. जो आपलं आपण जे म्हटलं होतं, आपण जे कालवा केलं बघा की म्हणतो तो आपला 4था चॅप्टर रिड्यूस झालाय, 5व्या चॅप्टर मधला सेकंड पार्ट सुद्धा रिड्यूस झालाय, ते आता कॅन्सल झालेलं आहे. तुम्हाला आता 100% सिलेबस आहे. दुसरी गोष्ट, जी तुमची ऑगस्टच्या फर्स्ट वीक मध्ये एक्झाम होती ती पोस्टपोन होऊन ऑगस्टच्या लास्ट वीक मध्ये तुमची एक्झाम आहे.
हे ड्युरेशन सुद्धा वाढवलं, त्याच्यामुळे तुमचा सिलेबस सुद्धा काय केलेला आहे, ऍज इट इज 100% ठेवलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला चॅप्टर नंबर 4 हा डिस्कस करायचा आहे आणि चॅप्टर नंबर 5 चा जो सेकंड पार्ट मी म्हटलं होतं रिड्यूस झालेला आहे, तो सुद्धा आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. आता दुसरी गोष्ट, एक्झाम ऑनलाईन होणार आहे का इन प्रेझेन्स होणार आहे हे समजलं का तुम्हाला? नो सर. नाही समजलं का? ठीक आहे, ओके. अजून तर काही नोटिफिकेशन आलेलं नाहीये. जर काय चेंज वेगळं काही नोटिफिकेशन आलं तर ते तुम्हाला सांगितलं जाईल. ठीक आहे, ओके. आता जायचं आपल्या स्नेल्स लॉ कडे. पहिली इक्वेशन कट. ओके, व्हॉट इज द फर्स्ट इक्वेशन? वी अप्लाय द स्नेल्स लॉ ऍट द लॉन्चिंग एंड. तिथला स्नेल्स लॉ काय सांगत होता आपल्याला? साइन थीटा आय डिवायडेड बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू हा n1 divided by n0. we call this is the equation number 1. त्याला आपण म्हणूयात इक्वेशन नंबर 1 आहे. ओके, ठीक आहे. सो इफ थीटा आय इन्सिडेंट अँगल इज इन्क्रीज्ड बियॉन्ड अ लिमिट, जर का आपण थीटा आय इन्क्रीज केला तर आपल्याला कोणती कंडिशन भेटते हो? थीटा आर सुद्धा काय होत जातोय, इन्क्रीज होत जातोय. आणि तिथं आपल्याला काहीतरी कंडिशन भेटते. काय कंडिशन भेटते? थीटा 2 म्हणजे थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री असणार आहे. आणि तेव्हा तुमचा थीटा आय किती असणार आहे हो? जर का थीटा आय इन्क्रीज करत गेलो तर थीटा आर हा डिक्रीज होणार का इन्क्रीज होणार? येस, इन्क्रीज. थीटा आर सुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होतो. मग आपण सांगितलं व्हॉट इज सेकंड कंडिशनला येतो आपण. सेकंड कंडिशनला काय म्हटलं होतं की तुमचा थीटा आर हा 90 डिग्री येतो, त्यावेळेस तुमचा थीटा आय किती असतो? क्रिटिकल अँगल थीटा सी असतो. किती असतो? थीटा सी असतो. ओके, नाव फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी, याच्यामध्ये एक ट्रायंगल आहे, कोणता आहे? ए बी सी आहे. ओके, ट्रायंगल ए बी सी. फ्रॉम द ट्रायंगल कॅन वी राईट हिअर वन इक्वेशन? What is that equation? Sin theta r is equal to, please note down this equation 1 and 2. I will show the figure again once again and then we check the triangle ABC, and from that triangle can we write sin theta r is equal to sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta is equal to sin 90 minus theta किती असतो? Cos theta. Cos theta. We call this is the second equation. Okay, I will show that triangle ABC. Okay, see इथं आहे का बघा बरं, ABC. या ABC वरून आपण हे इक्वेशन क्लिअर लिहू शकतो का? यस, मी मागे म्हटलेलं इक्वेशन साइन थीटा आर इज इक्वल टू, इथं आय नाहीये, आर आहे इथं, आर आर. साइन थीटा आर इज इक्वल टू साइन 90 मायनस 5 म्हणजे 90 मायनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. येस और नो? माय स्क्रीन इज विजिबल? ए बी सी या ट्रायंगल वरून ते इक्वेशन आपण मेन्शन करू शकतो का? यस. ओके, Yes sir. यस. Yes sir. म्हणजे आपले इक्वेशन सेकंड बरोबर आहे. Okay, so this is the equation number 2. So using the equation 2 into the equation number 1, then what we get? If we put equation 2 in the equation number 1, then what we get? आपल्याला काय भेटतंय? जर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मध्ये जर यूज केलं तर आपल्याला काय भेटते? यस यस, टेल मी. हा, यस, साइन थीटा आई इज इक्वल टू, हा, साइन थीटा आई इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n0 इंटू कॉस थीटा. ओके, आता मला सांगा, इन दिस कंडिशन इथं मी एक कंडिशन अप्लाय करू शकतो का? जेव्हा आपला व्हेन
वेन थीटा आय इज इक्वल टू थीटा सी, त्यावेळेस तुमचा थीटा 2 किती असतो? त्यावेळेस तुमचा थीटा 2 किती असतो? किंवा थीटा आर किती असतो? 90 डिग्री. सो थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री असतो. ओके, व्हेरी गुड. पण जेव्हा आपल्याला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची कंडिशन अचीव होती, तेव्हा तुमचा थीटा आय हा ग्रेटर दॅन कशापेक्षा असतो? थीटा सी पेक्षा असतो. म्हणजे हा अँगल तुमचा मॅक्झिमम असतो का मिनिमम असतो का इन बिटवीन दिस असतो? काय असतो? तुमचा इथं मॅक्झिमम असतो. तो अँगल तिथे काय असतो? तुमचा मॅक्झिमम असतो. सो वी कॅन राईट हिअर वन इक्वेशन. बी केअरफुली, लक्ष द्या. इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का? इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का? नाहीये. ओके, आता मी इथं पुन्हा इक्वेशन लिहितो, किंवा हे इक्वेशन राहू देत ऍज इट इज. वी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. बट वी नो, आपल्याला काय माहिती आहे की साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. हे माहिती का हो तुम्हाला? साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. बट वी नो साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. हे माहिती आहे का तुम्हाला? झाले का हे? कधी आपण स्टडी केले का? डिस्कस केले का? येस सर. कुठे झाले ते? आपण कुठे स्टडी केले ते? इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तुझा आपण कन्सेप्ट स्टडी केला, तिथं आपण ते डिस्कस केलं बघा. साइन थीटा सी तिथं आहे बघा. साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. आहे का नाहीये का? नाही तर म्हणचाल ह्यानं कुठनं तर डायरेक्ट आणले इक्वेशन. नाही, आपण इथला रेफरन्स घेतला. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणला साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. मीन्स जेव्हा तुमचा साइन थीटा सी असतो, म्हणजे थीटा 1 हा क्रिटिकल अँगलच्या बरोबर असतो, तेव्हाच तुमचा थीटा 2 किती असतो? 90 डिग्री असतो. म्हणजे साइन 90 किती असतं? 1 असतं. म्हणजे हे किती येतं? साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. बरोबर आहे? येस और नो? येस. ओके ओके. वी नो, तुम्हाला एक इक्वेशन माहिती आहे का? साइन स्क्वेअर फाय सी प्लस कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू काय असतो? साइन स्क्वेअर फाय सी प्लस कॉस स्क्वेअर फाय सी इज इक्वल टू काय असतो? 1. जास्त 1 असतं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. वी अप्लाय हिअर दॅट कंडिशन. कोणती कंडिशन? की साइन स्क्वेअर फाय सी किंवा थीटा सी म्हणा, साइन स्क्वेअर थीटा सी प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा सी इज इक्वल टू 1. आता मला सांगा, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस स्क्वेअर थीटा सी? कॉस स्क्वेअर थीटा सी इज इक्वल टू काय येईल? कॉस स्क्वेअर थीटा सी इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 minus sin 1 square theta c. minus sin square theta c. But we know the value of sin square theta c. sin square theta c ची व्हॅल्यू माहिती आहे का? माहिती आहे आपल्याला. कुठे आहे sin square theta c ची व्हॅल्यू? इथं आहे बघा, n2 डिवायडेड बाय n1. सो पुट दिस व्हॅल्यू हिअर. जर का ती पुट केली तर आपल्याला काय भेटेल? cos square theta c इज इक्वल टू cos square theta c इज इक्वल टू 1 minus n2 square divided by n1 square whole bracket. If we solve it, then what we get? We get cos square theta c is equal to tell me, जर काही सॉल्व केलं तर आपल्याला काय भेटतंय? n1 square minus n2 square divided by n1. बट आपल्याला हा स्क्वेअरची व्हॅल्यू नको आहे, थीटा सी ची व्हॅल्यू पाहिजे, कॉस थीटा सी ची. मग जर का मी इथे घेतला कॉस थीटा सी इज इक्वल टू किती येईल? cos theta c is equal to square root of n1 square root of n1 square minus n2 square. Very good. Divided by again n1 divided by n1. Very good, very good. Okay, okay. आता आपण काय करायचंय? वी कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. त्याला आपण म्हणूयात इक्वेशन नंबर 4. आता मला सांगा, इफ वी कंपेअरिंग equation 4, if we comparing equation 4 and equation 3, then what we get? जर का मी equation 4 आणि equation 3 जर कंपेअर केलं तर मला कोणते इक्वेशन भेटेल?
कोणते इक्वेशन भेटेल? साइन थीटा आय इज इक्वल टू साइन थीटा आय इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0 ओके. आता इथे लक्षात ठेवा, हा तुमचा अँगल जो आहे थीटा आय हा कोरच्या आत मधला आहे का कोरच्या बाहेर मधला आहे? इन्सिडेंट अँगल कोरच्या कुठला आहे? बाहेरचा आहे. मग मी इथं काय करतो, जस्ट नॉमेनक्लेचर त्याचे चेंज करतो. काय म्हणतो मी? साइन थीटा 0 म्हणतो की अँगल तो एअर मीडियम मधला आहे म्हणून इथं 0 म्हणतोय मी. याला बाकीचं काही सुद्धा त्याला तुम्ही काही कन्क्लुजन काढू नका. एअर मीडियम मधून आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर मीडियम किती म्हटलं? n0 आहे असं म्हटलं, 0 म्हटलं इथं. म्हणून मी काय म्हटलं की साइन थीटा 0 इज इक्वल टू ओके. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जसे तुमचे कॉन्स्टंट माहिती ना, फिजिक्सचे कॉन्स्टंट आहेत, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, प्लँक कॉन्स्टंट, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, यांचे जसे व्हॅल्यू चेंज होत नाही त्या, तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम इज ऑलवेज n0 इज इक्वल टू 1. एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा ऑलवेज किती असतो? 1 असतो. मग जर का ह्या n0च्या ठिकाणी मी इज इक्वल टू 1 जर पुट केलं तर या इक्वेशन वरती काय फरक पडेल का? या इक्वेशन वरती काय फरक पडेल का? येस नो. जर इक्वेशन वरती फरक पडत नसेल तर मी इथे इक्वेशन लिहू का? साइन थीटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. बट आपण एक्सप्रेशन कशाचं फाइंड करायला लागलो? ऍक्सेप्टन्स अँगल. आता बघा, ऍक्सेप्टन्स अँगल तुमचा हा कोर रिजन मध्ये असणार आहे का एअर मीडियम मध्ये असणार आहे? आय विल शो इट, जस्ट 1 मिनिट, आय विल शो इट. हा, आता इथला ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे तुमचा इन्सिडेंट अँगल हा एअर मीडियम मध्ये आहे का तुमच्या ह्या कोर मीडियम मध्ये आहे? कोर मीडियम मध्ये आहे. ऍक्सेप्टन्स अँगल थीटा आय हा बाहेर आहे का आतमध्ये आहे? कोरच्या बाहेर आहे. कोरच्या बाहेर आहे. मग जे काही सिग्नल आतमध्ये जाणार आहेत किंवा जी काही लाईट या कोरच्या आतमध्ये जाणार आहे किंवा फायबरच्या आतमध्ये जाणार आहे, ही या कोनाच्या आतमध्ये असलेली जाणार आहे का या कोनाच्या बाहेरून सुद्धा जाऊ शकेल? या कोनाच्या आतमध्ये जेवढी लाईट या कोनाच्या आतमधून एंटर होईल तेवढीच लाईट याच्या आतमध्ये जाईल. याच्या बाहेरून जी लाईट जाईल ती आतमध्ये जाईल का? नाही जाणार. म्हणून हा आपला अँगल कोणता झाला? ऍक्सेप्टन्स अँगल. याला कसला अँगल म्हणायचं? ऍक्सेप्टन्स अँगल. असा अँगल की त्या अँगलच्या आतमधून जर का सिग्नल लाईट जर का त्या फायबरच्या आतमध्ये चालली, त्या कोरच्या आतमध्ये चालली तरच ती आतमध्ये एंटर होईल. त्या अँगलच्या बाहेरची जी लाईट असेल ती कोरच्या आतमध्ये एंटर होणार नाही. मग आपल्याला तो ऍक्सेप्टन्स अँगल फाइंड करायचा आहे का साइन ऑफ थीटा 0 किंवा साइन ऑफ थीटा 0 फाइंड करायचा? आपल्याला तो अँगल पाहिजे म्हणजे थीटा 0 पाहिजे. सो थीटा 0 इज इक्वल टू और द ऍक्सेप्टन्स अँगल इज इक्वल टू काय असेल हे इक्वेशन? साइन इनवर्स इंटू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. सो दिस इज द ऍक्सेप्टन्स अँगल. हाच तुमचा ऍक्सेप्टन्स अँगल झाला. थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. ओके, दिस इज द derivation for the acceptance angle. If any doubt, if any question, please ask me. जर रिपीट करायचं असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता पुन्हा एकदा, नसेल तर आपण पुढे जाऊया. यस सर, इक्वेशन 3 रिपीट करा सर. एकदा पुन्हा मी डेरिवेशन तेवढं रिपीट करू दे. ओके, ठीक आहे. इक्वेशन 3 सर. इक्वेशन 3. ओके, आय विल रिपीट. सगळंच मी रिपीट करतो पुन्हा एकदा. ओके, सी इथे एक आपल्याकडे ऑप्टिकल फायबर केबल आहे. या केबल मध्ये तुम्हाला माहिती आहे जो इनर मोस्ट रिजन आहे त्याला आपण कोर रिजन म्हणतो. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 असतो.
त्या कोर रिजनच्या भोवती सराउंडिंगला जो रिजन असतो, दुसरा रिजन असतो, मिडलला जो रिजन असतो त्याला म्हणतो आपण क्लॅडिंग रिजन आहे, आणि त्याचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो N2 आहे. ठीक आहे. आता काय सांगतोय की ती जी आपली फायबर आहे, केबल आहे, त्याच्या एका एंड मधून लाईट सिग्नल त्या कोरमध्ये एंटर होते आणि दुसऱ्या एंड मधून तुमची जी काही लाईट असेल ती काय जाते, आउटपुटला जाते. म्हणजे तुमचे सिग्नल ट्रान्सफर होते फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. ओके. जिथून लाईट कोरमध्ये एंटर होती त्या झोनला, त्या एंडला आपण म्हणूयात लॉन्चिंग झोन किंवा लॉन्चिंग एंड. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, इथं आपल्याकडे एक तिसरा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तो आहे तुमच्या एअर मीडियमचा. एअर मीडियम कुठं आहे? लाईट बिफोर एंटरिंग द कोर रिजन, लाईट कोर रिजनच्या आतमध्ये एंटर व्हायच्या आधी ज्या मीडियम मध्ये तुमची लाईट असते ते तुमचं एअर मीडियम आहे, आणि त्याचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो तुमचा N0 एवढा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. ओके, ठीक आहे. आता ही तुमची इन्सिडेंट रे आहे, एक सिग्नल आहे, लाईट आहे, ती जेव्हा इंटरफेस बाउंड्रीवरती स्ट्राईक होते, कशाच्या बाउंड्रीवरती? एअर मीडियम आणि कोर रिजन. ती ऍक्सिस वरती जेव्हा स्ट्राईक होते तिथं तेव्हा त्याचं रिफ्रॅक्शन होतंय. काय होते? पहिल्यांदा रिफ्रॅक्शन होते, त्यालाच आपण इथं म्हणतोय θr. आणि जो इन्सिडेंट अँगल आहे तो इन्सिडेंट अँगल तुमचा एअर मीडियम मध्ये आहे, त्याला आपण म्हणतोय θi, किंवा त्याला अदर टर्म मध्ये लास्टला आपण म्हणतोय θ0. जेव्हा लाईट रिफ्रॅक्ट होऊन कोर मीडियम आणि क्लॅडिंग मीडियम ह्या दोन रिजन, ह्या दोन मीडियमच्या सरफेस इंटरफेस वरती, बाउंड्री वरती स्ट्राईक होते, तेव्हा तिथं तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय. ते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन लाईट तुमची कोर मीडियम मध्ये, कोर रिजन मध्ये अदर साइडला कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्री वरती येते, तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन तुमची पुन्हा या टाइप मध्ये झिगझॅग पॅटर्न मध्ये लाईट ही तुमची काय होते? ट्रान्सफर होते वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. ओके. आता आपण हे जे लॉन्चिंग झोन आहे, जिथं लाईट तुमची एंटर होते, तिथं आपण स्नेल्स लॉ अप्लाय करतोय. तो तुमचा स्नेल्स लॉ कुठं आहे? साइन θi डिवाइडेड बाय साइन θr इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N0, N1 divided by N0. Okay, see here. This is the first equation, Snell's law. But we know here there is the one triangle ABC. From this triangle we can write the equation sin θr refracted angle is equal to sin 90 minus theta. But we know the sin 90 minus theta is equal to the cos theta. This is the equation number 2. Again, sin theta I is equal to N1 divided by N0 into cos theta. This is the equation number 3. आता हे इक्वेशन नंबर 3 आपण कुठून आणलं? तर हे इक्वेशन 3 आपण कुठून आणलं? तर कुठून आणलं? यस यस, इथून आणलं. हे पुटअप केलं इथं, म्हणजे याला आपण काय म्हणतो? इक्वेशन नंबर 3. बट व्हेन थीटा I इज इक्वल टू थीटा C, जेव्हा तुमचा इन्सिडेंट अँगल हा क्रिटिकल अँगलला बरोबर असतो, तेव्हा तुमचा θr हा किती असतो? 90 डिग्री असतो. म्हणजे त्यावेळेस जर का आपण क्रिटिकल अँगलला जर स्नेल्स लॉ अप्लाय केला तर तुम्हाला इक्वेशन काय भेटते? sin θ C इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1. sin θ C इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1. हे कुठून घेतलं आपण? हे आपण घेतलं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनच्या इक्वेशन वरून घेतलं. कुठून घेतलं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तिथं तुमचा स्नेल्स लॉ होता. तिथं स्नेल्स लॉ कोणता होता? तिथं तुम्ही कोणता स्नेल्स लॉ अप्लाय केलता? यस सांगा, तिथं कोणता स्नेल्स लॉ आपण अप्लाय केलता? यस, काय अप्लाय केलता स्नेल्स लॉ आपण? हा, साइन थीटा. हा, स्नेल्स लॉ कोणता अप्लाय केलता आपण तिथं? दाखवतो. Yes, see here, Snell's law. Sin θ1 divided by sin θ2 is equal to N2 divided by N1. जेव्हा हे आपण इक्वेशन मॉडिफाय केलं तेव्हा काय भेटलं? N1 into sin θ1 is equal to N2 into sin θ2. पण जेव्हा क्रिटिकल अँगलची इक्वेशन किंवा ती टर्म जेव्हा आपण इथे अप्लाय केली तेव्हा काय म्हटलं की θ1 म्हणजे तुमचा क्रिटिकल अँगल असतो θc.
आणि थिटा 2 त्यावेळेस किती असतो तुमचा 90 डिग्री असतो. म्हणजे साइन 90 किती असतं 1 असतं. म्हणजे काय आला तुमचा क्रिटिकल अँगल साइन थिटा सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. हाच फॉर्म्युला मी तिकडे घेतलेला आहे. नाहीतर म्हणताल डायरेक्ट घेतला नाही. हाच फॉर्म्युला मी तिकडे घेतलेला आहे तिथं. ओके इथं आहे बघा साइन थिटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. बट वी नो द वन इक्वेशन. कोणती इक्वेशन माहिती आपल्याला साइन स्क्वेअर थिटा सी प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा सी इज इक्वल टू 1. पण मला कॉस स्क्वेअरचं इक्वेशन पाहिजे. सो वी मॉडिफाय दिस इक्वेशन. कॉस स्क्वेअर थिटा सी इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा सी. बट वी नो द साइन थिटा सी ची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याकडे. साइन थिटा सी ची व्हॅल्यू n2 डिवाइडेड बाय n1. इथं पुटअप केली आणि सॉल्व्ह करत गेलो इथपर्यंत आलो. पण मी काय म्हणतोय की थिटा आय हा कुठल्या मीडियम मधला आहे एअर मीडियम मधला आहे. मग मी म्हटलं की थिटा आय म्हणजेच इथं मी म्हणतो थिटा 0 आहे एअर मीडियम मधला आहे. म्हणून मी इथं फक्त कन्वर्जन केलं की साइन थिटा 0 इज इक्वल टू मग एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा ऑलवेज किती असतो n0 इज इक्वल टू 1 असतो. लक्षात राहू द्या हा कॉन्स्टंट आहे. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर मीडियम n0 इज इक्वल टू 1. म्हणजे ह्या इक्वेशन वरती या n0 चा काही इफेक्ट होतोय का होत नाही. सो वी कॅन राईट साइन थिटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. ऍक्सेप्टन्स अँगल पाहिजे आपल्याला थिटा 0 पाहिजे. सो थिटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स into under root n1 square minus n2 square, and this is the final equation for the acceptance angle. Okay, yes, we call this is the equation number 5. Yes, clear? अजून एकदा रिपीट करू देत. Yes, कोणाला काय डाऊट राहिला नाही? क्लियर झालं. Okay, No, sir. shall we go to the next point? No, sir. बरं वाटतं जरा तुम्ही काहीतरी होय समजले तुमचं म्हणलं. ओके सी इथं आपण बघा केलं. इथे काय केलं हा स्नेल्स लॉ अप्लाय केला. इक्वेशन 1 म्हटलं ट्रायंगल वरून साइन थिटा आर इज इक्वल टू 90 मायनस 5 याला आपण इक्वेशन 2 म्हटलं. हे टर्म आपण अप्लाय केल्या. बट वी नो द साइन थिटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1. हे पुटअप करून इथं डायरेक्ट इक्वेशन लिहिले. मी मधले जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते इथं नाहीत मेन्शन केले ते लिहिलं इथं. ओके हे क्लिअर केलं. सो n0 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज तो तेवढा असतो. सो साइन थिटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. बट आपल्याला काय पाहिजे थिटा 0. सो थिटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स under root n1 square minus n2 square. The angle theta 0 is called the acceptance angle of the fiber. Acceptance angle of the fiber. Okay. So next point is the acceptance cone. Acceptance cone म्हणजे काय असतो बघा इथे बघा. If we observe this figure तर इथे याला तुम्ही काय करा कन्सिडर करा ही एक फायबर आहे. ही एवढी काय तुमची ऑप्टिकल फायबर आहे. आणि या ऑप्टिकल फायबर मध्ये हा तुमचा कोर रिजन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 आहे. हा तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 आहे. मग आपण जो आता इक्वेशन थिटा 0 फाइंड केला तो इथला फाइंड केला की जो एअर मीडियम मध्ये असतो म्हणजे थिटा आय म्हणजेच तुमचा थिटा 0 असतो. मग जर का ऍक्सिसच्या एका बाजूला तुमचा थिटा 0 असेल तर डेफिनेटली ऍक्सिसच्या दुसऱ्या बाजूला सुद्धा तुमचा थिटा 0 तेवढाच असणार आहे. येस और नो? म्हणजे एवढ्या कोणामधून जेवढे तुमचे अँगल जेवढे तुमचे सिग्नल जेवढी तुमची लाईट या फायबर मध्ये एंटर होईल तेवढीच लाईट तुमची प्रोपॅगेट होऊन 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट काय होईल तुमची प्रोपॅगेट होईल ट्रान्सफर होईल. जर का ह्या कोणाच्या बाहेर मधून जर एखादा सिग्नल एखादी लाईट आतमध्ये एंटर करण्याचा प्रयत्न करेल तर ती लाईट प्रोपॅगेट होणार नाही. मग ज्या कोणामधून लाईट एंटर होते सिग्नल एंटर होते आणि ते ट्रान्सफर होते 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट त्याच कोणाला आपण म्हणणार ऍक्सेप्टन्स कोन. त्याच कोणाला आपण काय म्हणणार ऍक्सेप्टन्स कोन. सो द ऍक्सेप्टन्स अँगल मे बी डिफाइन्ड ऍज द मॅक्झिमम अँगल that the light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate through the fiber. So the light rays contained within the cone having the full angle 2 theta 0. Okay, what is the 2 theta 0? Why here we use the 2 theta degree? 2 theta degree काय यूज केले आपण? 2 काय घेतले तो 2 काय घेतलं? Yes. Yes. Any idea?
येस There is two angles. येस, व्हेरी गुड. जर का हा ऍक्सिस आपण कन्सिडर केला तर तुमच्या एका बाजूला इथे एक अँगल आहे θ0, तसाच या ऍक्सिसच्या दुसऱ्या बाजूला सुद्धा इकडे एक अँगल आहे, तो सुद्धा तुमचा किती आहे θ0 आहे. म्हणजे इथे किती थीटा झाले, 2 थीटा झाले, 2 थीटा डिग्री are accepted and transmitted along the fiber. Therefore, the cone is called the acceptance cone. त्याच कोणाला आपण काय म्हणायचं, acceptance cone म्हणायचं. acceptance cone हा खूप छोटा आहे, म्हणजे खूप खूप छोटा पॉइंट आहे, इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. असा कोन की ज्याच्यामधून लाईट एंटर होईल आणि ट्रान्समिट होईल वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, अशा कोणाला आपण म्हणायचं acceptance cone. And the next and the very important and the very small point, that is the fractional refractive index change. What is the fractional refractive index? What is mean by the fractional? First you tell me what is mean by the fractional. Fractional म्हणजे काय असतं, कशाला म्हणतो आपण, ते fractional आहे, हे fractional आहे. Yes, fractional. Change divided by original. Yes. Change divided by original. Change divided by original. Okay, अजून काय fractional? Yes. फ्रॅक्शनल हा आपण जनरल कुठे कुठे यूज करत असतो, कशा संदर्भात, फ्रॅक्शनल चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल. ओके, अजून फ्रॅक्शनल म्हणजे स्मॉल, फ्रॅक्शनल म्हणजे लार्ज, फ्रॅक्शनल म्हणजे अदर, असं काय आहे का? Small. स्मॉल, Very small. व्हेरी व्हेरी स्मॉल. मग जे आपल्याकडे दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत त्यांच्यामधला जो स्मॉल डिफरन्स आहे, जो खूप स्मॉल डिफरन्स आहे, त्याला आपण म्हणतो फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. सो द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, द फ्रॅक्शनल डिफरन्स डेल्टा, डेल्टा इज द डिफरन्स और वी कॉल द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, यालाच आपण म्हणायचं डेल्टा, बिटवीन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऑफ द कोर अँड द क्लॅडिंग. द फ्रॅक्शनल डिफरन्स बिटवीन द, फ्रॅक्शनल डिफरन्स डेल्टा कशा कशामधला फ्रॅक्शनल डिफरन्स, डिफरन्स बिटवीन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऑफ द कोर अँड द cladding is known as the fractional refractive index change, and it is expressed as delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. Here n1 is the refractive index of the core region and n2 is the refractive index of the cladding region divided by n1. कोर आणि क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस मधला जो फ्रॅक्शनल डिफरन्स आहे त्यालाच आपण म्हणायचं फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, दॅट इज द डेल्टा. मग तो किती असतो, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.01. हा 0.01 नंबर हा मोठा आहे, छोटा आहे का कसा आहे, स्मॉल आहे, खूप छोटा Very आहे, small. व्हेरी स्मॉल, म्हणून त्याला आपण म्हणतो फ्रॅक्शनल. सो इट इज, इथे एक महत्वाचं आहे, याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातोय. फॉर द, हे लक्षात ठेवा, हे सेंटेन्स खूप महत्वाचं आहे, एमसीक्यू आहे याच्यावरती. फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन n1 मस्ट बी ग्रेटर दॅन द n2. यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कधी होणार आहे, n1 मोठा असेल n2 पेक्षा, तरच तिथे तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होणार आहे. सो देअरफॉर दिस पॅरामीटर मीन्स डेल्टा is always positive, is always positive. This is important for your MCQ. Delta is always positive and it is in the order of 0.01. It is in the order of 0.01. Okay, so this is the fractional refractive index change. Fractional refractive index change is the difference between the two refractive indices n1 and n2. या दोन्हीच्या मधला जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिफरन्स आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल अॅपरेचर. व्हॉट इज मीन बाय द न्यूमेरिकल अॅपरेचर, न्यूमेरिकल अॅपरेचर काय असतं हे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करूयात, आणि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स. दिस 2 points we will discuss tomorrow. So today we stop here. So if any question, if any doubt, then please ask me. If no question, then today we stop here. Okay, any doubt? No doubt. भारी वाटतं, सगळे हुशार असतात त्यामुळे कोणी विचारत नाही, काय नाही, सगळ्यांना पटकन समजतं.
ओके, अटेंडन्स घेतो आणि आपण थांबूयात तिथं. हे राईट हे जे नोटशीट नोटपॅड यूज करतो त्याच्यामुळे तुम्हाला जरा थोडस लवकर समजत असेल ना. Yes, sir. Yes, sir. थोडस आज कॅम्पसमध्ये इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झालाय, मग 3-3:30 वाजता, त्याच्यामुळे लॅप मोबाईलचं कनेक्शन केल्यामुळे थोडेसे एरर येतात. बऱ्याचशा मुलांनी आयस दिलेलं नाहीये. काय प्रॉब्लेम होता? आयस दिलेले नाहीये. असं नका ना करू, आपल्यासाठीच ते रिस्की आहे. ओके, रोल नंबर 1. Yes, sir. 2, 3, Present. 4, Present. 5, 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, Present. 15, Present. 16, Present. 17, Present. 18, 18, 19, Present. 20, 20, 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Present. 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 29, 30, Present. 31, 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, 35, 36, Yes, sir. Yes, sir. 35 प्रेझेंट आहे. अरे बाळानो, 35 प्रेझेंट आहे का? नाही. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, 39, 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Present, sir. 43, 43, 44, 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, 48, 49, 50, Yes, sir. 51, 52, Yes, sir. 53, 53, 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, Yes, sir. 65, 65, 66, Yes, sir. 67,
68, 69, Yes, sir. 70, Yes, 71, 71. Okay, okay. See you tomorrow. Bye.